So നമ്മൾ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if you have a sequence of closed and bounded intervals, it's a nested sequence, nested interval sequence of closed and bounded intervals, in is equal to closed interval a and bn for n in n, such that the length of this interval tends to 0. അതായത് the length of each in, which is bn minus an, as n varies over n, the infimum value of bn minus an is 0. Okay. അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് if you have a sequence of intervals I1 contains I2, A1 B1 contains A2 B2, which contains A3 B3, and so on. And so on, in such a way that the distance between these intervals, so first super set ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A1 B1, അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് B1 മൈനസ് A1 ആണ്. അടുത്ത രണ്ട് ഇന്റർവെൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്ത ഇന്റർവെലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് B2 മൈനസ് A2 ആണ്. അങ്ങനെ ഈ ഇന്റർവെൽസിന്റെ ലെങ്ത് INന്റെ ലെങ്ത് BN മൈനസ് AN ആണ്. അത് ക്ലിയർലി അത് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. B1 minus A1 is bigger than B2 minus A2, which is bigger than B3 minus A3, and so on, since it is a nested sequence of intervals. And that അത് കുറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇൻഫിമം വാല്യൂ 0 ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് അത് ചെറുതായി വരുന്നു. ഇന്റർവെൽസിന്റെ ലെങ്ത് tends to 0. അതിന്റെ ഇൻഫിമം വാല്യൂ 0 ആണ്. Then nested interval property പറയുന്നുണ്ട്, if you have a nested sequence of closed and bounded intervals, the intersection will be non-empty. The intersection, there will be at least one point common to all the intervals in the collection എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് intersection of these nested sequence of closed and bounded intervals is non-empty എന്നാണ് nested interval property പറയുന്നത്. Now, if the length tends to 0, if you have an additional condition that the length of the intervals has infimum value 0, then that intersection is a singleton set. There is only one and only one point. There is a unique point common to all the intervals in the collection. എന്നാണ് ഈ തിയറം പറയുന്നത്. ആ കോമൺ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് എന്നാണ് ഈ തിയറത്തിൽ പറയണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി മറ്റ് പ്രൂഫും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് കോമൺ ടു ഓൾ ദി ഇന്റർവെൽസ് ഇൻ ദ കളക്ഷൻ. ആൻഡ് നൗ യുണീക്നെസ് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അല്ലേ? യുണീക്നെസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. യുണീക്നെസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ, കോമൺ ടു ഓൾ ദി ഇന്റർവെൽസ് ഇൻ ദ കളക്ഷൻ. ദെൻ യൂസിങ് ദ കണ്ടീഷൻ യു മേ പ്രൂവ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്, ദേ ആർ ദ സെയിം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഇന്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. സോ ഈ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ശരിക്കും യുണീക്നെസ് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂഫും വന്നിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ യുണീക്നെസ് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതായത് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ്, given that it's a sequence of closed and bounded intervals a and bn, n in n is closed and bounded for every n, and also given that in is a sequence of nested intervals, nested interval sequence. That means sequence, then by nested interval property we have nested interval property, we have
there exists a point, intersection is non-empty. In equal to 1 to infinity, this is non-empty. Or I can write there exists a point x belonging to, there exists at least one point such that x is in In for every n in it. This is the nested interval property. Now to prove this theorem, now it is enough to prove the uniqueness. Now here given that infimum of the set of all lengths of the intervals has infimum value 0, then to prove there exists a unique point in the collection of intersection of these intervals. That is, we have to prove the uniqueness of the point x belonging to common point to all the intervals in the collection. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. കാരണം suppose you have more than one point common to all the intervals in the collection. Assume that there exist 2 points, 2 distinct points, like 2 points, x1 and x2, say x1 less than x2, such that belonging to all the intervals in the collection. Common to all the intervals In. Suppose x1 is less than x2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? That is x1 and x2 belonging to In for every n in n, and x1 is assumed to be less than x2. That is we have x1 and x2 belonging to closed interval a and bn for every n in n, and x1 is less than x2. That means x1 and x2 both lies between an and bn, and x1 is less than x2. Okay, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എനും എ എനും നമുക്കറിയാം 4 പോയിന്റ്സ് ഒരു റിയൽ ലൈനിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ 4 പോയിന്റ്സ് എടുക്കാം. ഇതിൽ അകലത്തിലുള്ള എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അടുത്തുള്ള സിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കമ്പയർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. അതായത് സിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സി മൈനസ് ബി will be smaller than the distance between the farthest terms d and a, d minus a. Using that logic, എനിക്കിവിടെ എ എന്നിനും ബി എൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണ എ എൻ, ഇത് ബി എൻ. ഓക്കെ, എ എന്നിൻ്റെയും ബി എന്നിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്തൊക്കെ? എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു. ഇവിടെയാണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. എനും ബി എനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് x2 minus x1, distance between x1 and x2 will be smaller than distance between an and bn. Okay, so I can write here, therefore x2 minus x1 is less than or equal to bn minus an for every n in it. Now we have theorem
തിയറം ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു തിയറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, ഒരു നമ്പർ, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഫോർ എവറി എൻ ഇൻ എൻ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദെൻ this k will be less than or equal to the infimum of xn's. ഈ തിയറം ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഫിമത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർക്കുക. x2 മൈനസ് x1 എല്ലാ bn മൈനസ് an-നേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ x2 മൈനസ് x1 is a lower bound. x2 minus x1 is a lower bound for the set of all bn minus ans. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് infimum of bn minus an, the greatest lower bound എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോവർ ബൗണ്ടിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് 0, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. That means x2 minus x1 is less than or equal to 0. By our assumption, that is, by our assumption x2 and x1 are taken in such a way that x1 is less than x2. By our assumption, choice of x1 and x2, x1 is less than x2, so that x1 less than or equal to x2 എന്ന് എടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എഴുതാം. Or you may write here, you can take contradictory ആയിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു, എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മറ്റേതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ബൈ ട്രിക്കോട്ടമി പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. സോ x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 implies x2 minus x1 is greater than or equal to 0. From these two conditions, 1 and 2, I can write x2 minus x1 is 0. That means x1 is equal to x2. That is common point to all the intervals in the collection എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണല്ല ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. That is there exists only one and only one point in intersection of in അല്ലെങ്കിൽ common to all in. So that is the theorem. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൂഫ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് മതി നെസ്റ്റഡ് ഇൻ്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ഇൻ്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ തിയറം, അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വി ഹാവ് by nested interval property there exists a point common to all the intervals in the collection എന്നാ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഈ ANSന്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നു, BNSന്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഈ എല്ലാ INSലും കോമൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ യുണീക്നെസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൂഫ് ആവും. ഇവിടെ നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഇൻ്റർവൽ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കണേ. ഓക്കെ.